Who is stress-free here? Stress-free. A wonderful group, very honest. I was waiting for one or two donkeys who would say, I am stress-free. And I would say he's a donkey because the rule is that no one born on this planet can be stress-free. If he's stress-free, he's from Mars or Mercury. Maybe you don't know the meaning of stress. Maybe you don't understand what is stress. Maybe. There's nothing like, lying or dumbfuss or anything. But you might not know. You might be ignorant what is stress. So, stress word is more used in the Western world, correct? If you go to US, UK, so they'll say, "Bow stress che." Gujarati bhi bole to amaj bole. And in India, mostly we don't use the word stress, except for the new generation, but we say tension che. Right? So here we use tension, and there we mostly, now it has come here also, but mostly if you ask your parents, to stress शब्द नहीं बोले, सारू बहुत tension छे एम बोलसे. So no one is without stress. But why is stress seen as negative only? Stress is useful also in many ways. See, every time it is stress, now how jo stress manage karo. Maybe I'll also teach you that because you have to be in the train. But why is stress seen only negative? Stress has its benefits. कोई कही सके? Stress होई तो शू फायदो થઈ શકે? Brings out the best. Wonderful, brings out the best. It's a driving force. Driving force, motivating force, very good. Focus, perfect, focus. If you have a deadline, so you can work. If there's stress on you, you know that you have a deadline. So that is why stress છે. But stress નો ફાયદો શું છે? You are right. જો અત્યારે મેં તમને કીધું હોત, તમને મેં 4th સ્ટાન્ડર્ડમાં કીધું હોત કે તમે ભણો, તમે જ્યારે રેડી હો ત્યારે એક્ઝામ લઈશ. તમે આજ સુધી એક્ઝામ નહીં આપો. રાઈટ ઓર રોંગ? પણ તમને કીધું કે ભાઈ 6th એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે તમે છેલ્લા 6 દિવસ ઉજાગરા કર્યા, તમને ઉલટીઓ થાય કે માથું દુખે કે તમારે ક્રિકેટ કે ફૂટબોલ ડ્રોપ કરવું પડે, બટ યુ ડીડ ઇટ. સો પ્લાનિંગ સમજો ન હોત, સ્ટ્રેસ ન હોત તો તમે પ્લાનિંગ કરતે? તમે કેટલા લેઝી બને અને પછી સડનલી લાસ્ટ ડે પર સ્ટ્રેસ આવી જાત. આઈ એમ નોટ પ્રિપેર્ડ. So you plan your work, then you work your plan, and everything comes only because of stress. જે ચીજનું તમે સ્ટ્રેસ, ઇફ આઈ કીપ અ ડેડલાઇન માનસરોવર પહેલાં મારે આટલે કેજીસ કાઢવું છે તો મારે ધરો તમારે નથી ખાવું, આ પુડિંગ નથી ખાવું, મારે આ નથી ખાવું, કોકોનટ વોટર પીવાનું મન નથી થતું, એનાથી જે 500 ગ્રામ બી વધી જાય તો. પણ એ ના હોત, સ્ટ્રેસ તો આવ્યું જ ને, બિકોઝ એવરી ટાઈમ યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ દેટ. સ્ટ્રેસ તો આવ્યું, પણ એની સાથે કેટલી બધી ચીજ આવ્યું, ફોકસ આવ્યું, પ્લાનિંગ આવ્યું, મોટિવેટિંગ ફોર્સ આવ્યું, સો મેની થિંગ્સ. સો stress does have benefits, and it is beneficial also in some way. Then why is stress called harmful? Usually we hear that stress is not good. When it is continuous stress, it is harmful. It paralyzes your mind, your enthusiasm, your joy, your peace of mind. Everything goes haywire. Correct? So, I would say there are 2 types of stress. Try to understand. One, natural stress. Natural stress, I mean, due to some circumstances. મેં તમને કોઈ કાપ્યો કે ચાલો હવે તમે શિબિરમાં લાગી જાઓ, તો ઓબ્વિયસલી તમારો જે ટ્રાફિક હતો, મેન્ટલ ટ્રાફિક, સવારના ઉઠવાનું, આમ કરવાનું, એના કરતાં વધારે વિચારો આવશે કે નહીં? વધારે વિચાર આવવાના કારણે તમે થોડું પ્રેશરાઇઝ ફીલ કરશો કે નહીં? તો બિકોઝ યુ આર ડુઈંગ આઉટ ઓફ ભક્તિ યુ વોન્ટ, બટ ઇન જનરલ તો સ્ટ્રેસ વધશે ને. પણ શિબિર પતી જશે પછી દેટ સ્ટ્રેસ વોન્ટ બી ધેર. એટલે અકાઉન્ટ સબમિટ કર્યા પછી ત્યાં સુધી તો રહેશે. સો ઇટ્સ ડ્યુ ટુ સમ સર્કમસ્ટન્સીસ તારે થોડું સ્ટ્રેસ. એક્ઝામ્સ જ લઈ લો ને, એક્ઝામ્સ પતી ગયા પછી તમને સ્ટ્રેસ રહે છે, રિઝલ્ટનું બી સ્ટ્રેસ રહે છે, કારણ કે હવે નથિંગ કેન બી ડન. મેક્સિમમ નાવ ફાઇન્ડ સમવન હુ કેન
One is natural stress or stress due to some circumstances. Circumstances go, stress also goes on its own. Second is habitual stress. તમારી હેબિટ થઈ ગઈ હોય, to find something negative today. If there's nothing negative, just visualize કે આવું થયું હોત તો, આવું થાય તો, એમ કરીને you visualize. And then you are in stress. And when you are in stress, આપણે બે શબ્દ વાપરીએ, ખાલી કંઈ ઘૂસતું જ નથી. બરાબર છે? હા, તમે ભણતા બી જો સ્ટ્રેસમાં હો, તમે બુક લઈને બેઠા પણ કંઈ ઘૂસે જ નહીં, કોઈ સામેવાળો કંઈ બોલે પણ કંઈ ઘૂસે જ નહીં. ધીસ ઇઝ અ સાઇન ઓફ સ્ટ્રેસ. અને બીજું બી એક છે, સારું નીકળતું જ નથી. એક વિચાર ચાલ્યો ગયો, નાવ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટોપ ધેટ. હવે જે થયું તે થયું, પહેલાં એ જે કર્યું તે કર્યું, હવે જસ્ટ ફર્ગેટ ઇટ એન્ડ ગો હેડ. પણ નીકળે જ નહીં. આવું બને છે ને બે, કાં તો કોઈ દિવસ ઘૂસતું નથી, અને કાં તો ઘૂસેલું હોય અને કાઢવું હોય તો નીકળતું નથી. સો ધીસ ઇઝ એન હેબિચ્યુઅલ સ્ટ્રેસ. બહેનોમાં થોડું વધારે હોય, because one mother goes to a saint and says, Baba, I am too much in stress, what happened? બેન શું થયું? તો કે મારી દીકરીનું લગ્ન સરખી જગ્યાએ થશે ને. સો સંત વોઝ ઓલ્સો લાઈક હી કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હવે છોકરી 24-25 વર્ષની થઈ હોય તો કોઈ સ્લીપલેસ નાઇટ્સ બી મા બાપને આવે, ખાસ કરીને ગુજુ પેરેન્ટ્સ હોય તો, કે હવે એને સારું મળશે કે નહીં. તો કે ઓકે, તારી છોકરી કેટલા વર્ષની છે? તો કે 3 વર્ષ. બેબી છે. પણ એક હેબિટ હોય ને કે હમણાં ભલે 3 વર્ષની છે, પણ એ 25 વર્ષની થશે ત્યારે એને મળશે કે નહીં, એને થશે કે નહીં. See, now this is an habitual stress. Stress out of some કલ્પના, કાંઈ ને કાંઈક તમે વિઝ્યુલાઇઝ કરો, ફેન્ટસાઇઝ કરો, અને એમાંથી તમને કંઈ ભવિષ્યનું તમે ઉત્પન્ન કરો, અને આમ થશે તો એમ કહીને અત્યારથી તમે ઓવરબર્ડન રહો. સો એક વ્યક્તિ જાય છે સંત પાસે કે મને સંતાન થતું નથી, કિડ્સ થતા નથી, બધી ટ્રીટમેન્ટ કરી, આ કરી તે કરી, પણ કાંઈ થતું નથી. સો વેન યુ ફેલ એવરીવેર યુ ગો ટુ ધ સંત, રાઈટ? હા, પહેલાં તો તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ, પછી ભગવાન પાસે જાઓ, પછી બી કાંઈ ન થાય તો થાય કે હવે કોઈ બાબા પાસે જાઓ, એન્ડ કે કંઈ મંત્ર આપો કે જેથી મને છોકરા થાય. સંત કે મંત્ર રેડી છે. હવે આવું જ બધું માંગતા હોય લોકો તો પછી બધું રેડી રાખવું પડે ને. તો કે મંત્ર રેડી છે, ખાલી કન્ડિશન એ છે કે તમે એવા 3 જણને લઈ આવો કે જેને સંતાન છે અને ખુશ છે. સંતાન છે, છોકરાઓ છે, and they are very happy with their kids. Even your parents wouldn't come. In fact, they would say કે અમને એક જ દુઃખ છે, આ આવો કેમ છે? રાઈટ ઓર રોંગ? માનતો નથી, મોડો આવે છે, 3 વાગ્યા સુધી પહેલાં હા ચેટ પર છે, સૂતો નથી, સવાર પડે છે 11 વાગે, વગેરે વગેરે. See, there was one person, he was so tired of his stressful life in Bombay, so he decides to go to Mansarovar. So this fellow goes to that sant, and that sant is sitting in the Himalayas. He's sitting at Mansarovar. So I think, Baba, હું બહુ થાકી ગયો છું, very stressful life in Bombay. I've come here for some peace. You know what? How the sant reacted? Oh wow, you came from Bombay? Bombay બહુ મસ્ત જગ્યા છે ને. આને પહેલું ગમે છે, પહેલાંને હા તમને કેમ થાય કે ઓ એક વખત તો જીવનમાં મેનહેટન જવું જ જોઈએ, ન્યુયોર્ક જવું જ જોઈએ. આ ન્યુયોર્ક વાળો આવ્યો તો કે અહીંયા કેટલી શાંતિ છે, એને આ ગમે, એને અહીંયાને પહેલું ગમે, ઓબ્વિયસલી. સો વોટ આઈ એમ સેઇંગ, દેર 2 types of stress. One, natural. એ પણ ન હોવું જોઈએ ઇફ યુ આર રિયલી સ્પિરિચ્યુઅલ. પણ સમજો દેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હવે આ એક્ઝામ આવી સ્ટ્રેસ, તમારી ફૂટબોલની ફાઇનલ મેચ આવી સ્ટ્રેસ. After on the 91st minute there is no stress because everything is over. So one is circumstantial and one is, so don't you realize કે આ habitual stress જે છે ને એ બહુ તમારું નુકસાન કરે છે.